Hello students, आपण काल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ला सुरुवात केली होती. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट किंवा हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट किंवा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, all the headlines are same. You have appeared a question, describe the internal structure of heart for 4 marks in your board exam. फक्त लक्ष द्या व्यवस्थित. इंटरनल स्ट्रक्चर मध्ये आपण पहिले ॲट्रिया बघितलं. There are 2 atria present in the human heart. These atria are called upper chambers. There are 2 types of atria, right atrium and left atrium. Atria are separated by interatricular septum. Atria receives the blood into the heart. That's why they are called receiving chambers. They are also called superior chambers. And right atrium and left atrium has a thin wall. They have a thin wall structure of that right atrium and left atrium. Then ventricles. Into the right atrium, superior vena cava, inferior vena cava puts or opens into the right atrium. Superior vena cava, inferior vena cava opens into right atrium, and coronary sinus also. There are some valves present in the heart. याच्यामध्ये काही valves आहेत. Inferior vena cava मध्ये eustachian valve आहे, coronary sinus मध्ये Hebasian valve आहे, आणि superior vena cava without valve. एक थोडं मोठं गोष्ट लक्षात ठेवायचं. Atria and ventricles are separated by atrioventricular aperture. Right atrium opens into right ventricle through an aperture is called atrioventricular aperture. Left atrium opens into left ventricle into the aperture is called atrioventricular aperture. Right aperture is guarded by tricuspid valve and left aperture is guarded by bicuspid valve or mitral valve. These valves acts as a maintain the unidirectional flow of blood and it prevents the backward flow of blood. This is all about the atria. Then ventricles. Ventricles are distributing chambers because they distribute the blood to all parts of the body. That's why they are called distributing chambers. Ventricles are separated by interventricular septum. Right ventricle arises pulmonary aorta and left ventricle arises systemic aorta. Pulmonary aorta carries deep oxygenated blood to the lungs. Systemic aorta carries oxygenated blood to various parts of the body. Into the ventricles, inner side of the ventricle or inner surface of the ventricles, there are several ridges, and the ridges are called columni carni or trabeculi carni. आतमध्ये अशा थोड्या रिजेस असतात. त्या रिजेसला कॉलमनी कार्नी किंवा ट्रॅबॅक्युली कार्नी म्हणतात. त्या कॉलनीचं त्या कॉर्नी किंवा ट्रॅबॅक्युली कार्नीचं जे डिवायडेशन असतं ते ल्युमन ऑफ व्हेंट्रिकल मध्ये झालेलं असतं, आणि त्या ल्युमन ऑफ व्हेंट्रिकल मध्ये स्मॉल फिशर्स किंवा छोटे छोटे पॉकेट्स असतात, आणि त्या ल्युमन ऑफ व्हेंट्रिकल्स मध्ये इलॅस्टिक फायबर असतात. त्या इलॅस्टिक फायबरला कॉर्डी टेंडिनी म्हणतात, आणि ह्याच कॉर्डी टेंडिनी व्हॉल्व्सला व्यवस्थितपणे आधार देतात. दे सपोर्ट द व्हॉल्व्स, ट्रायकस्पिड व्हॉल्व अँड बायकस्पिड व्हॉल्व. Also there are this attachment of the bicuspid and tricuspid valves to the ventricular wall, and that ventricular wall made up of by some muscles, and that muscles are called papillary muscles. Papillary muscles are also included in the ventricles, and they regulate their opening and closing. जी ओपनिंग आणि क्लोजिंग होते व्हेंट्रिकल्सची, ते ओपनिंग क्लोजिंग रेग्युलेट करायला त्यामध्ये वॉल्स असतात, मसल्स असतात, त्यांना आपण पॅपिलरी मसल्स असे म्हणतो. फक्त लक्षात ठेवा, राईट व्हेंट्रिकल ओपन्स इनटू पल्मोनरी एरोटा and left ventricle opens into aorta, systemic aorta, and these openings are guarded by, both these openings are guarded by 3 semilunar valves. आपल्याला लक्षात आलं, त्या 3 semilunar valve ला गृहीत धरून हार्ट मध्ये एकूण 5 व्हॉल्व्स आहेत. लक्षात आहे, फक्त लक्षात ठेवा. इन्फेरियर व्हेना कॅवा मध्ये
युस्टेचियन वॉल, कोरोनरी सायनस मध्ये थिबेसियन वॉल, राईट साइडला ट्रायकस्पिड वॉल, लेफ्ट साइडला बायकस्पिड और मिट्रल वॉल, किती झाले 4, आणि पल्मोनरी एरोटा आणि सिस्टमिक एरोटाची जी बेस आहे, ओपनिंग आहे, त्यामध्ये 3 आहेत. त्यांचं नाव आहे सेमी ल्युनार व्हॉल्स, अर्धचंद्रकोटी. अर्धचंद्रकोर असते ना त्या आकारात ते असतात, म्हणून त्यांना सेमी ल्युनार व्हॉल्व्स म्हणतात. अशा हृदयामध्ये आपल्या 5 व्हॉल्व्स असतात आणि सगळ्या व्हॉल्व्सचं फंक्शन आहे टू प्रिव्हेंट बॅकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू व्हेंट्रिकल्स. व्हेंट्रिकल मधून बाहेर गेलेले रक्त आत परत येऊ नये, त्याचं प्रिव्हेन्शन व्हावं, ही महत्वाची भूमिका पार पाडली आहे ती सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हॉल्व्स. त्याच्यानंतर आहे पंपिंग ऍक्शन ऑफ हार्ट. नेमकं हार्टचं पंपिंग होतं म्हणजे काय होतं? पंपिंग होताना हार्ट मध्ये कोणत्या प्रकारची ऍक्शन होते? तुम्हाला माहिती ह्युमन हार्ट ऍक्ट द पंपिंग ऑर्गन ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम मधला आणि बॉडी मधला आपल्या एकमेव हृदय हार्ट हे पंपिंग ऑर्गन आहे. पंपिंग ऍक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय रिदमिक कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल और हार्ट मसल. तो माहिती हृदयाचं जे मायोकार्डियम आहे कार्डियक मसलनी बनलेलं आहे आणि कार्डियक मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन. That's why rhythmic contraction and relaxation of heart muscle or cardiac muscle is called heartbeat. त्याला आपण एक ठोका म्हणतो हृदयाचा. Heartbeat ची डेफिनेशन पक्की लक्षात ठेवा. Rhythmic contraction and relaxation of heart is called heartbeat. हृदयाचा ठोका. So the contraction of heart muscle is called systole and relaxation of heart muscle is called diastole. कॉन्ट्रॅक्शनला सिस्टोल म्हणायचं आणि रिलॅक्सेशनला डायस्टोल म्हणायचं, हे पक्क लक्षात ठेवा. आणि त्याच्यामुळं अ सिंगल सिस्टोल फॉलोड बाय डायस्टोल मेक्स वन हार्टबीट. एक सिस्टोल झालं की पुन्हा डायस्टोल, पुन्हा डायस्टोल झालं पुन्हा सिस्टोल. सो द रिदमिक कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्टबीट. दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्ट. रिदमिक कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्टबीट. You must remember in your mind what is heartbeat. Rhythmic contraction and relaxation of heart is called heartbeat. It means that heart pumps about 70 ml during each heartbeat. Ventricles pump about 70 ml blood. Ventricles जेव्हा कॉन्ट्रॅक्शन होतं किंवा हार्टबीट ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस व्हेंट्रिकल मधून 70 ml रक्त बाहेर काढलं जातं. त्या 70 ml बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेला म्हणायचं स्ट्रोक व्हॉल्यूम. व्हेंट्रिकल मधून 70 ml रक्त बाहेर पडतं. त्या 70 ml रक्त बाहेर पडल्यानंतर त्याला ना ती व्याख्या लक्षात ठेवा, स्ट्रोक व्हॉल्यूम. हे लक्षात ठेवा पक्क. इट मीन्स दॅट हार्ट पंप्स अबाउट. मग हार्ट किती पंप करतं ब्लड? पूर्ण 72. आता हार्ट बीट किती आहे? 72. हार्ट किती बाहेर पडतं? 70. मग 72 गुणिले 70 करायचं. त्याची गुणाकार येतो 5040, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 5 लिटर रक्त आपलं हृदय पंप करत असतं. 5 लिटर रक्त जे आपलं हृदय पंप करतं त्याला म्हणायचं कार्डियाक आउटपुट. तर काय म्हणायचं? कार्डियाक आउटपुट. हे फक्त 4-5 गोष्टी पक्क्या लक्षात ठेवा. लक्षात सांगितल्या हार्टबीटची व्याख्या लक्षात राहिली. आता हार्टबीट 72 टाइम्स पर मिनिट. एका वेळेत एका मिनिटाला 72 हृदयाचे ठोके होतात आणि एका बीटला व्हेंट्रिकल्स मधून 70 ml रक्त बाहेर पडतं. 70 ml रक्त बाहेर पडतं त्याला स्ट्रोक व्हॉल्यूम म्हणायचं. 72 टाइम्स पर मिनिट जे होतात त्याला हार्ट रेट म्हणायचं. आणि एकूण व्हेंट्रिकल मधून 5 लिटर पर मिनिट, एका मिनिटाला 5 लिटर रक्त हृदयातून बाहेर पडतं त्याला कार्डियाक आउटपुट म्हणायचं. 3 डेफिनेशन पक्क्या लक्षात ठेवा. हार्ट रेट, स्ट्रोक व्हॉल्यूम आणि कार्डियाक आउटपुट. हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 72 times per minute is called heart rate. In each beat, ventricle pumps about 70 ml blood is called stroke volume. And all heart or all processes are come together to pump the blood. So the heart pumps about 72 into 70. It equal to 5040. म्हणजे approximately 5 liter bloods will be removed from the heart per minute. And that is called cardiac output. या 3 व्याख्या लक्षात ठेवा पक्क्या. हे पूर्ण पंपिंग ऍक्शन ऑफ हार्ट पंप लक्षात ठेवा. पंपिंग ऍक्शन ऑफ हार्ट मध्ये ह्युमन हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन. The rhythmic contraction and relaxation of heart is called heartbeat.
The contraction of heart muscle is called systole. The relaxation of heart muscle is called diastole. And a single systole following a diastole makes one heart beat. And the heart beats about 70 to 72 times per minute is called heart rate. During each heartbeat, ventricles pump about 70 ml blood. It's called stroke volume. It means that heart pumps about 72 into 70. That's why it's 5040, approximately 5 liters of blood removed from the heart per minute is called cardiac output. And this is the point, conducting tissue of heart or conducting system of heart. आपलं हृदय कंडक्ट कोण करतं? आईच्या पोटामध्ये असताना बाळाला 7 महिने ज्यावेळेस पूर्ण होतात, त्याच्यानंतर 7 महिने ज्या क्षणाला पूर्ण होतात, when the 7 months are complete at that point, at that moment, त्या क्षणाला आईची ब्लड वेसल निघते बाजूला फोसा व्हॅलिस पासून आणि आपली नर्वस सिस्टीम जी आहे ती अटॅच होते एका नोडला हृदयावर. ती अटॅच झाली की हृदयाचा पहिला ठोका इकडे बाळाचा पडतो आणि इकडे आईची ब्लड वेसल निघून जाते आणि मग 7व्या महिन्यापासून तुमचं स्वतःचं हृदय बीट व्हायला सुरुवात होते. हार्ट बीट्स अबाउट 7th month. आफ्टर 7 महिने पूर्ण झाले की तुमचं हृदय सुरू होतं. तोपर्यंत आई तुमचं हृदय काय करते? चालू होते. आणि मग ही कंडक्टिंग सिस्टीम जी आहे हे एक नोड्युलर फॉर्म आहे आणि हे चौघ मिळून तुमची कंडक्टिंग सिस्टीम चालवतात. एक आहे एसए नोड, दुसरा आहे एव्ही नोड, तिसरा आहे बंडल ऑफिस आणि चौथा आहे पुरकिंजे फायबर्स. हे पक्क लक्षात ठेवा. कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ हार्ट इज कंडक्टेड बाय 4 components: SA node, AV node, bundle office and Purkinje fibers. असे 4 घटक म्हणून ह्युमन हार्ट हे कंडक्ट करतात. ह्युमन हार्ट इज अ मायोजेनिक हार्ट आहे. इट इज अ कॅपॅबिलिटी ऑफ जनरेटिंग कार्डियाक कॉन्ट्रॅक्शन इंडिपेंडंट ऑफ नर्वस इनपुट. नर्वस इनपुट असतं आपल्या मनात काय विचार सुरू आहे त्या मनात नर्वस इनपुट नुसार आपल्या हृदयाचे होत असतात. इट शोज ऑटोरिदमिसिटी आपल्यामध्ये चालते. It can be generate its own rhythm by specialized muscle, and the specialized cardiac muscles regulate the nodal tissue. And the specialized cardiac muscle आहेत त्या nodal tissue तयार करतात. And all these nodal tissues are distributed into the heart. And a part of this nodal tissue, त्या nodal tissue चा एक भाग, part of this nodal tissue is present in upper right corner of the right atrium. Right atrium च्या right corner ला तुम्हाला त्या ठिकाणी नोड पाहायला मिळतं. त्यालाच म्हणायचं एसए नोड, सायनो ऍट्रिक्युलर नोड किंवा एसए नोड म्हणतात. आणि इट लाईज ऍट द बेस ऑफ ओपनिंग ऑफ सुपेरियर व्हेना कॅवा. जिथे सुपेरियर व्हेना कॅवाची ओपनिंग होते त्या ठिकाणी एसए नोड असतो. जिथे कोरोनरी सायनसची ओपनिंग होते त्या ठिकाणी एव्ही नोड असतो. इंटर ऍट्रिक्युलर सेप्टमवर राईट साइडला बंडल ऑफ हिस असतं आणि व्हेंट्रिकलच्या वरच्या बाजूला पुरकिंजे फायबर असतात जे दोन्हीकडे व्हेंट्रिकल मध्ये मायोकार्डियम मध्ये पेनिट्रेट झालेले असतात. मग एसए नोड तुमच्या हृदयाची गती सुरू करतं. इट मेक्स युअर स्पीड ऑफ द हार्ट और पेस ऑफ युअर हार्ट. दॅट्स वाय एसए नोड इज कॉल्ड अ पेस मेकर. म्हणून एसए नोडला पेस मेकर पण म्हणतात कारण तुमच्या हृदयाची ते गती सुरू करतं. म्हणून एसए नोड इज कॉल्ड अ पेस मेकर. एव्ही नोड इज कॉल्ड अ पेस सेटर. आता ती गती सेट करायची कमी जास्त प्रमाणामध्ये असते. त्याला बरोबर सेटिंग करायचं काम हे एव्ही नोड करतात. म्हणून त्यांना आपण पेस सेटर म्हणतो. सेटिंग झाली की ते इम्पल्सेस ते बंडल ऑफ हिस कडे पाठवतात. बंडल ऑफ हिस काही काळ त्याला साठवून ठेवतात स्टेबलायझर सारखं आणि मग राईट व्हेंट्रिकल आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल दोन्हीकडे असे फायबर पसरलेले असतात. त्यांना पुरकिंजे फायबर्स म्हणतात. ते पुरकिंजे फायबर जे असतात ते मायोकार्डियम मध्ये पेनिट्रेट घुसलेले असतात आणि मग ते व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन करण्यासाठी मदत करतात आणि म्हणून आपल्या हृदयाची पंपिंग किंवा कंडक्टिंग सिस्टीम काय ते सुरू होते. सो द कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ हार्ट इज जनरेटेड बाय 4 components. SA node is also called pacemaker, AV node is also called pace setter, bundle of his and Purkinje fibers. पक्क लक्षात हृदयाची चॅप्टर हा एकच पूर्ण हृदयाशी निगडित आहे आणि म्हणून ठोके वगैरे व्याख्या वगैरे सगळे लक्षात ठेवा. किती होतो स्ट्रोक व्हॉल्यूम कशाला म्हणायचं, हार्ट बीट कशाला म्हणायचं है ना. व्हेंट्रिकल्स मधले सगळे भाग लक्षात ठेवा. कॉर्डी टेंडिनी कशाला म्हणायचं, ट्रॅबेक्युली कार्नी, कॉलोनी कार्नी कशाला म्हणायचं. हे सगळे नाव जर व्यवस्थित लक्षात ठेवले आणि मग एकदा फिगर काढून त्याच्यावर एकदा तुम्हाला सांगतो. आधी हे सगळं व्यवस्थित पाठ करा ओल्ड ओल्ड छानपैकी आणि मग जेव्हा आपण फिगर काढू
इंटरस्ट्रक्चर ऑफ हार्ट असेल, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट असेल, कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ हार्ट असेल, सगळ्या फिगर आपण काढणार आहोत. फिगर पुन्हा एकदा मी एक्सप्लेन करणार आहे. पण तत्पूर्वी तुम्हाला जर हे सगळे पॉइंट पक्के लक्षात असतील आणि तुम्ही छान पद्धतीने अभ्यास केला, नीट लाईन टू लाईन व्यवस्थित वाचन केलं, व्हिडिओ नीट पुन्हा पुन्हा रिपीट करून बघितला, तर तुमच्या हे पॉइंट पक्के लक्षात येऊ शकतात. त्या पद्धतीने मग तुमचं एकही एमसीक्यू चुकू शकत नाही. इथे बोर्डाला हा प्रश्न जो आहे, इंटरस्ट्रक्चर ऑफ हार्ट 4 मार्काला येतो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ 4 मार्काला येतो, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ 4 मार्काला येतो, पंपिंग ऍक्शन ऑफ हार्ट 3 मार्काला येतो, काही 1 मार्काला प्रश्न येतात, काही 2 मार्काला येतात. आता या ठिकाणी हार्ट रेट आहे, स्ट्रोक व्हॉल्यूम आहे, कार्डियक आउटपुट आहे, हार्ट बीट आहे, ह्या ज्या व्याख्या आहे हे 1-1 मार्काला येतात. एमसीक्यू टाईप मध्ये येतात, डेफिनेशन टाईप मध्ये येतात. म्हणून आपण त्या पद्धतीने ते पूर्ण लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. व्यवस्थित सगळं लक्षात ठेवा. टोटल ब्लड आपलं कमी संपलेलं आहे, तर हृदयास सुरू आहे. एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजी संपली, इंटरनल मॉर्फॉलॉजी संपली. आज आपलं पंपिंग ऍक्शन ऑफ हार्ट पण संपलं. त्यानंतर आता कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ हार्ट सुरू झालेलं आहे. ते एसए नोड पर्यंत आपण आलेलो आहोत. बाकीचं मग उद्याच्या पिरियड मध्ये बघू. ओके, सी यू टुमॉरो.